Hello. One step growth experiment. So we are studying one step growth experiment. In the last lecture we have discussed the experiment, actually how exactly it is performed. So bacteriophage, that is T2 bacteriophage, was mixed with the host cell with a ratio of 1:10. Then it was allowed to adsorb after incubation at 37 degrees Celsius for the period of 5 minutes. Then it was diluted in a broth as 1:1000 to prevent immediate adsorption of virus particle to the next host cell. And त्याच्यानंतर मग काय केलं त्यांनी की जे सॅम्पल आहे सॅम्पल इट वॉज रिमूव्ड आफ्टर interval of time, particular interval of time, then it was plated on a suitable media and plaques were observed. आणि मग त्यांना हे सगळं केल्यानंतर असं दिसलं की व्हायरसच्या मल्टिप्लिकेशन मध्ये सुद्धा काही स्टेप्स असतात, काही फेजेस असतात. आपण बघितले की नंबर ऑफ प्लाक्स ते ऑब्झर्व करत होते आणि मग त्याच्यानुसार त्यांनी ग्राफ प्लॉट केला and that graph was graph of time against the log number of PFU per ml. PFU means plaque forming units per ml, म्हणजे प्लाक्स किती टाइमला किती प्लाक्स फॉर्म झाले त्याचा एक त्यांनी कर्व फॉर्म केला आणि त्यांना असा एक कर्व मिळाला की ज्यामध्ये त्यांना 3 स्टेप्स दिसल्या. In the multiplication curve of bacteriophages there are 3 steps and these 3 steps are latent period. First, that is latent period, then second burst period, and third plateau. So in the multiplication curve of bacteriophages there are 3 phases: latent period, then burst period and plateau. एक्सपेरिमेंट आपण डिस्कस केला. आता या प्रत्येक फेज मध्ये काय होतं, म्हणजे लेटेंट पिरियड मध्ये काय होतं किंवा बर्स्ट पिरियड मध्ये नंबर कसा वाढतो किंवा प्लॅट्यू मध्ये नंबर कॉन्स्टंट का राहतो हे आता आपण डिस्कस करायचं. फर्स्ट, दॅट इज लेटेंट पिरियड. What happens in the latent period? Latent period means, look at this, time from infection until cell lysis. Infection झाल्यापासून सेल लायसिस होण्यापर्यंतचा जो टाइम आहे, that time is called as a latent period. म्हणजे suppose this is a host cell and this is a bacteriophage. हा याला adsorb झाला, त्याला जिनोमात इंटिग्रेट केलेला, हा जिनोमात आला, इन्फेक्शन झालं. इन्फेक्शन झाल्यानंतर सेलचं लायसिस होण्यापर्यंत म्हणजे फायनली व्हायरस पार्टिकल जे रिलीज होणार आहेत ते व्हायरस पार्टिकल्स रिलीज होण्यापर्यंतचा टाइम, दॅट टाइम इज कॉल्ड ॲज द लेटेंट पिरियड. ओके, म्हणजेच इन्फेक्शन झाल्यापासून एंट्री झाल्यापासून इथं रिलीज होण्यापर्यंत काय काय जे इव्हेंट्स होतात तो जो टाइम आहे दॅट टाइम इज कॉल्ड ॲज लेटेंट पिरियड. म्हणजे आता लायसिस होत नाहीये, लायसिस होण्याआधीचा स्टेप आहे, म्हणजे या स्टेपच्या आधीपर्यंत इथून ते इथपर्यंत time from infection until cell lysis. Okay, that time is called as a latent period. हा जो एक्सपेरिमेंट आहे हा T2 bacteriophage ला त्यांनी परफॉर्म केला किंवा T2 bacteriophage यूज करून त्यांनी परफॉर्म केला होता. In case of T2 bacteriophage, the latent period is 22 minutes at 37 degrees Celsius. So at 37 degrees Celsius, the latent period of T2 bacteriophage is 22 minutes. याचा मीनिंग काय? याचा मीनिंग असा आहे की व्हायरस इन्फेक्शन झाल्यानंतर सेल लायसिस होण्यापर्यंत किती टाइम लागतो? 22 मिनिट्स लागतो. 22 मिनिट्स. समजतं सगळ्यांना? इन्फेक्शन झाल्यापासून सेल लायसिस बिगिन होण्यापर्यंतचा टाइम इज 22 मिनिट्स and that time is called as a latent period. This latent period is again divided into 2 phases, or 2 sub-phases, and these 2 phases are eclipse period and intracellular accumulation period. This latent period is again divided into 2 phases as first phase, that is eclipse period or eclipse phase, and second intracellular accumulation. लेटेंट पिरियडचे पुन्हा 2 आपण त्याला डिवाइड केलेलं. आता एक्लिप्स पिरियड मध्ये काय होतं बघा, किंवा एक्लिप्स पिरियड मध्ये एक्झॅक्टली कोणते इव्हेंट्स होतात, तर इथं जीन एक्सप्रेशन होतं. हियर द जीन एक्सप्रेशन ऑफर्स जीन एक्सप्रेशन as well as here the DNA synthesis, that is genome synthesis occurs, genome synthesis and protein synthesis occurs. So in the eclipse period, व्हायरसचा जो DNA आत आला, that DNA gets replicated. So DNA replicate झाला, DNA मध्ये genome synthesis झालं.
तो जो डीएनए ते डीएनएचे एक्सप्रेशन होतं, ट्रान्सक्रिप्शन होतं, ट्रान्सलेशन होतं, प्रोटीन्स फॉर्म होतं. सो प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड. ओके, सो प्रोटीन म्हणजे कुठले कॅप्सिडचे प्रोटीन्स आहेत. सो कॅप्सिड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, डीएनए सिंथेसिस झालेलं. इथं अजून इंटॅक्ट व्हायरस पार्टिकल प्रोड्यूस झालेला नाही आहे, म्हणजे असेंब्ली झालेली नाही. फक्त काय झालं तर इथं ऍडसॉर्प्शन झालं, इथं बायोसिंथेसिस झालं. ऍडसॉर्प्शन, पेनिट्रेशन, बायोसिंथेसिस. बायोसिंथेसिस म्हणजे काय झालं, डीएनए सिंथेसिस झाला, प्रोटीन्स तयार झालेले. आता ते प्रोटीन्स एकमेकाला असेंबल केले जातील आणि कॅप्सिड तयार होईल आणि मग कॅप्सिडमध्ये डीएनए पॅक केला जाणार आणि मग व्हायरस पार्टिकल प्रोड्यूस होणार. पण ते अजून याच्यामध्ये झाले नाही. याच्यामध्ये फक्त कॅप्सिडला लागणारे प्रोटीन्स तयार झाले आणि डीएनए तयार केला, त्याला डीएनए रेप्लिकेशन झाले. याला आपण म्हणतो इक्लिप्स पिरियड. हे लक्षात ठेवायचं की कुठल्या पिरियडमध्ये काय होतं. तर लेटेंट पिरियड म्हणजे काय, द टाइम फ्रॉम इन्फेक्शन अंटिल सेल लायसिस. इथं बघा प्लाकचा नंबर एकदम वाढत होतो इथून ते इथं पर्यंत. म्हणजे इथं काय होणार आहे तर जे लायसिस आहे, लायसिस होत जाणार आहे. प्लाक्स फॉर्म होणार म्हणजे लायसिस होत जाणार आहे. म्हणजे लायसिस इथं बिगिन होणार आहे. इथं कॉन्स्टंट नंबर म्हणजे इथं नवीन व्हायरस पार्टिकल प्रोड्यूस होणार नाही किंवा अजून रिलीज झालेले नाही आहेत. त्यामुळे हा नंबर कसा आहे, कॉन्स्टंट आहे. सो इथं इन्फेक्शन झालं, इन्फेक्शन झाल्यापासून इथं लायसिस बिगिन होणार आहे. सो इन्फेक्शन पासून लायसिस बिगिन होण्यापर्यंतचा टाइम म्हणजे लेटेड पिरियड आहे. त्याच्यामध्ये दोन, पहिला इक्लिप्स पिरियड आहे. इक्लिप्स पिरियड मध्ये काय होतं, जीन एक्सप्रेशन होतं, डीएनए सिंथेसिस होतं, प्रोटीन सिंथेसिस होतं. पण अजून सगळं एकत्र येऊन व्हायरस पार्टिकल तयार झालेला नाही. इन केस ऑफ T2 bacteriophage, eclipse period is approximately 11.5 minutes at 37 degrees Celsius. So eclipse period is 11.5 minutes at 37 degrees Celsius for T2 bacteriophage. Eclipse नंतर सेकंड आहे, that is intracellular accumulation. Second, intracellular accumulation. आता इंट्रासेल्युलर ॲक्युम्युलेशन म्हणजे काय, त्याच्या नावातच आपल्याला मीनिंग समजतं. सेलमध्ये व्हायरस ॲक्युम्युलेट व्हायला लागतं, म्हणजे कंप्लीट व्हायरस पार्टिकल प्रोड्यूस व्हायला लागतं. इंट्रा मीन्स इनसाइड, इनसाइड सेल ॲक्युम्युलेशन ऑफ व्हायरस पार्टिकल स्टार्ट्स. याच्या आधीच्या स्टेपमध्ये काय झालेलं की डीएनए सिंथेसिस झाला, प्रोटीन्स तयार झालेले आहेत, पण अजून एकत्र आलेले नाहीत, असेंबल झालेले नाही, व्हायरस पार्टिकल प्रोड्यूस झालेले नाही. सो इन द लेटेंट पिरियड, एस्पेशली इन द इक्लिप्स पिरियड, व्हायरस पार्टिकल्स आर नॉट ॲक्युम्युलेटेड. आता सगळं प्रोटीन तयार झालं याच्या आधीच्या स्टेपमध्ये, डीएनए तयार झाला, ते सगळे एकत्र येणार, असेंबली होणार, म्हणजे सगळे प्रोटीन्स एकत्र येऊन कॅप्सिड तयार होणार. कॅप्सिड तयार झालं की हेडमध्ये डीएनए पॅक केला जाणार. डीएनए तयार पॅक केला की मग काय झालं, हा कंप्लीट व्हायरस पार्टिकल प्रोड्यूस झाला. म्हणजे असे व्हायरसेस आता त्या सेलमध्ये ॲक्युम्युलेट व्हायला लागतात, कंप्लीट व्हायरस पार्टिकल सिंथेसाइज व्हायला लागतात. म्हणजेच एकूणच इन इंट्रासेल्युलर ॲक्युम्युलेशन assembly of virus particle completes. इथे काय होते, असेंब्ली होते, सगळे प्रोटीन्स एकत्र आले, कॅप्सिड तयार झालं, त्याच्यामध्ये डीएनए पॅक केला, म्हणजे असेंब्ली होते, नवीन व्हायरस पार्टिकल्स प्रोड्यूस झालेले आहेत. दिस इज इंट्रासेल्युलर ॲक्युम्युलेशन. इथं व्हायरस पार्टिकल प्रोड्यूस झालेत पण अजून सेलच्या बाहेर रिलीज झालेले नाही आहेत. म्हणजे इथं लायसिस होते का, नाही होत लायसिस, अजून फक्त तयार झालेले आहेत. एकदम जास्त नंबर झाला की मग लायसिस स्टार्ट होणार, म्हणजेच ती आपली सेकंड स्टेप. पण इथे या फेजमध्ये व्हायरस पार्टिकल्स रिलीज होत नाहीत, म्हणजे लायसिस होत नाही, बस्टिंग ऑफ सेल होत नाही. म्हणजे एकूणच लेटेंट पिरियडमध्ये डीएनए रेप्लिकेट झाला, प्रोटीन तयार झाले, व्हायरस पार्टिकल तयार झाला, पण सेलचा लायसिस अजून झालेलं नाही आहे. त्यामुळे प्लाक्स तयार होणार का, नाही. म्हणजे नंबर कसा असणार आहे, कॉन्स्टंट. प्लाक्स इनिशियली 0 होते, तेच 0 राहणार आहेत. म्हणून लेटेंट पिरियड हा कॉन्स्टंट असतो. नो रायझिंग नंबर ऑफ प्लाक्स, कारण लायसिस होत नाही. ओके. इंट्रासेल्युलर ॲक्युम्युलेशन फॉर T2 bacteriophage is 11 to 12 minutes at 37 degrees Celsius. Okay, so 11 to 12 minutes at 37 degrees Celsius. On an average latent period हा 22 minutes असतो. जर डिवाइड केलं तर आपल्याला इक्लिप्स पिरियड हा 11.5 minutes आणि इंट्रासेल्युलर ॲक्युम्युलेशन 11 to 12 minutes at 37 degrees Celsius आपल्याला बघायला मिळतं. तर ही पहिली स्टेज आहे ज्याला आपण लेटेंट पिरियड म्हणतो. लेटेंट पिरियड नंतर सेकंड आहे, दॅट इज बर्स्ट पिरियड, किंवा ज्याला आपण राईज पिरियड म्हणतो. सो सेकंड इज बर्स्ट पिरियड or which is also called as a rise period. Rise period.
आता या बस्ट पिरियड किंवा राईज पिरियड मध्ये काय होणार आहे, तर आता जे व्हायरस पार्टिकल तयार झाले आधीच्या स्टेप मध्ये ते फायनली सेलचं लायसिस करणार आहे, सेलचं बर्स्टिंग होणार. सो बस्ट पिरियड का म्हणतो आपण, बिकॉज देर इज बर्स्टिंग ऑफ सेल, होस्ट सेल. आणि त्या होस्ट सेलचं बर्स्टिंग झाल्यामुळं प्लाकचा नंबर एकदम ग्रॅज्युअली इन्क्रीज होणार आहे, राईज होणार आहे, त्यामुळे त्याला राईज पिरियड म्हणतात. ओके, सो burst in the burst period or in the rise period there is gradually increase in the number of plaques. Look at this, इथं plaques number हा gradually increase झाला, exponential increase in number of plaques. कारण काय झालं की सगळे व्हायरस पार्टिकल सगळ्या होस्ट मध्ये तयार झालेले, accumulate झाले, finally they causes bursting of the host cell, lysis of the host cell and they gets out of the host cell. आणि सेल मधून सेलचं लायसिस करून निघून गेल्यानंतर त्या ठिकाणी क्लिअर रिजन फॉर्म होतो, ज्याला आपण काय म्हणतो प्लाक्स. त्यामुळे या रिजन मध्ये बस्ट पिरियड मध्ये सेल प्लाक्सचा नंबर हा राईज होतो, म्हणून याला राईज पिरियड किंवा आपण बस्ट पिरियड असं म्हणतो. ओके, म्हणजे याचा अर्थ इथं प्लाक्सचा नंबर खूप जास्त वाढत असतो. फॉर T2 bacteriophage this burst period is approximately 10 minutes at 37 degrees Celsius. सो T2 bacteriophage साठी एकूण किती वेळ लागतो कंप्लीट लायसिस करून बाहेर होण्यासाठी? 10 मिनिटं लागतात. 10 मिनिटात सगळे व्हायरस पार्टिकल बाहेर होतात, सगळ्या सेलचं लायसिस करून बाहेर पडतात. सो द बस्ट पिरियड फॉर T2 bacteriophage इज 10 मिनिट्स. बस्ट पिरियड नंतर थर्ड पिरियड आहे, दॅट इज थर्ड स्टेप प्लॅट्यू. ओके, plateau means it indicates the end of host cell lysis. Plateau means it is the end of host cell lysis. इथं सगळे जे होस्ट सेल लायसिस आहे ते सगळं कंप्लीट झालेलं आहे. ओके, म्हणजे इथं लायसिस कंप्लीट झालं आहे, प्लाक सगळे फॉर्म झालेले आहेत, त्यामुळे आता पुन्हा नंबर वाढत नाही. का वाढत नाही प्रश्न सगळ्यात महत्त्वाचा, की पुन्हा आता प्लाकचा नंबर वाढत नाही. का वाढत नाही, तर आपण डायल्युशन केलेलं आहे. आणि बिकॉज ऑफ डायल्युशन the newly liberated phages, जे आता बाहेर रिलीज झालेले फाज आहेत, they fails to meet a new host cell. कारण डायल्युशन केलं, सगळे होस्ट सेल डायल्यूट झालेले आहेत, त्यामुळे जे व्हायरस पार्टिकल रिलीज झाले, बाहेर पडले, त्यांना लगेच इमिजिएटली दुसऱ्या होस्ट सेल इझिली अवेलेबल होत नाहीत. आणि जेव्हा होस्ट सेल अवेलेबल होत नाही, त्यांना लगेच इमिजिएटली मिळणार नाहीत, त्यामुळे काय होतं की इथं त्या सेलचं इन्फेक्शन होणार नाही, प्लाक्स तयार होणार नाही. हेन्स प्लॅट्यू अगेन रिमेन्स कॉन्स्टंट. त्यामुळे प्लॅट्यू फेज आला तर याचा अर्थ की आता कंप्लीट होस्ट सेलचा लायसिस झालेला आहे, एक सायकल कंप्लीट झालेलं आहे, एक सायकल कंप्लीट झालेलं आहे. आता प्लाकचा नंबर वाढणार नाही. पण जर सपोज प्लाकचा नंबर वाढलाच तर याचा अर्थ काय की त्या व्हायरसला नवीन होस्ट सेल मिळाले, डायल्युशन करून त्याने कुठे शोधले होस्ट सेल, आणि त्या होस्ट सेलमध्ये गेला, प्लाक्स तयार झाले. म्हणजे याचा अर्थ पुन्हा प्लाकचा नंबर वाढला तर आपण असं म्हणू शकतो की सेकंड सायकल स्टार्ट झालेली आहे. कारण एका सायकल मध्ये आपल्याला 3 स्टेप बघायला मिळू शकतात: लेटेड पिरियड, बस्ट पिरियड अँड प्लॅट्यू पिरियड. प्लॅट्यू आला याचा अर्थ की एक सायकल कंप्लीट झालेला, आता लायसिस संपलेला आहे. म्हणजे एकूणच जर आपण बघितलं तर T2 बॅक्टेरियाफाजसाठी लेटेड पिरियड किती मिनिटात असतो? 22 मिनिट्स. बस्ट पिरियड किती मिनिटात असतो? तर 10 मिनिट्स. म्हणजेच एकूणच इन्फेक्शन झाल्यापासून लायसिस होण्यापर्यंत, लायसिस कंप्लीट झाला म्हणजे प्लॅट्यू आला. ओके, सो इन्फेक्शन झाल्यापासून प्लॅट्यू पिरियड येण्यापर्यंत 30 to 32 मिनिट्स. म्हणजेच ॲव्हरेज प्लॅट्यू येण्यासाठी किती मिनिट लागतात? त्याला 30 मिनिट्स लागतात. काउंट करू नका, 32 होतं, पण ॲव्हरेज म्हणतोय मी की इन्फेक्शन झाल्यापासून प्लॅट्यू म्हणजे सगळं लायसिस होण्यापर्यंत एक सायकल कंप्लीट होण्यासाठी T2 बॅक्टेरियाफाज रिक्वायर्स 30 मिनिट्स. मिनिंग काय? 30 मिनिट्स काय सांगतो आपल्याला की सिंगल व्हायरस इन्फेक्शन झाल्यापासून त्या सेलचं लायसिस होण्यापर्यंत T2 बॅक्टेरियाफाजला 30 मिनिट्स इतका टाइम लागतो. आणि त्या 30 मिनिट्समध्ये अनेक व्हायरस पार्टिकल तो प्रोड्यूस करत असतो. ओके, so this is the third step, that is nothing but plateau. There is no increase in number of plaques because the newly liberated phages they do not get the host cell easily available because of the dilution. Higher dilutions मुळे काय होतं की त्यांना होस्ट सेल इझिली अवेलेबल होत नाही, आणि म्हणूनच नंबर ऑफ प्लाक्स इथं कॉन्स्टंट राहतो. आणि जेव्हा प्लॅट्यू येते याचा अर्थ की त्या व्हायरसची एक सायकल कंप्लीट झालेली असणार आहे. ओके, आता याच्यामध्ये एक छोटासा अजून एक कन्सेप्ट आहे, and that is called as burst size. burst size म्हणजे त्याच्या लाईफ सायकल मधली किंवा मल्टिप्लिकेशन सायकल मध्ये कुठली स्टेज नाही आहे, हा एक वेगळा कन्सेप्ट आहे.
burst size. बर्स्ट साइज म्हणजे काय? आता आपण बघितलं की एक व्हायरस आला, त्या सेलला इन्फेक्शन केलं, इन्फेक्शन केल्यानंतर सेलमध्ये अनेक व्हायरस पार्टिकल प्रोड्यूस झाले आणि ते होस्टेलचा लायसेन्स करून निघून गेले. पण प्रश्न असा येतो की एक व्हायरस एंटर झाल्यानंतर नवीन किती व्हायरस पार्टिकल तो प्रोड्यूस करू शकतो? एक सेल इन्फेक्शन झालेलं आहे, म्हणजेच समजा हे होस्टेल आहे आणि हा व्हायरस पार्टिकल आहे. आता हा आला जिनोम आला त्याचा, तो जिनोम रेप्लिकेट होणार, व्हायरस पार्टिकल प्रोड्यूस करणार, अनेक व्हायरस पार्टिकल्स तो प्रोड्यूस करणार येतात. सो इट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ व्हायरस पार्टिकल्स. पण एका सेलला एका व्हायरसचे इन्फेक्शन झाल्यानंतर किती नवीन व्हायरस पार्टिकल तो प्रोड्यूस करू शकतो? धिस इज कॉल्ड एज बर्स्ट साइज. So how we can define burst size? Burst size can be defined as the number of new virus particles produced after infection of one host cell by single phage. The number of new virus particles produced after infection of or infection to single host cell by one phage. एका फाजचा एका होस्ट सेलला इन्फेक्शन झाल्यानंतर किती नवीन व्हायरस पार्टिकल प्रोड्यूस होणार आहेत? दॅट इज कॉल्ड एज बर्स्ट साइज. द नंबर ऑफ न्यू व्हायरस पार्टिकल प्रोड्यूस्ड आफ्टर इन्फेक्शन ऑफ वन होस्ट सेल बाय सिंगल फाज, दॅट इज कॉल्ड एज बर्स्ट साइज. ओके, मग बर्स्ट साइज कसा काउंट करायचा किंवा कसा कॅल्क्युलेट करायचा? त्याला एक फॉर्म्युला आहे फॉर काउंटिंग द बर्स्ट साइज और कॅल्क्युलेटिंग द बर्स्ट साइज इज burst size equals to PFU per ml at plateau. plateau ला किती PFU आहे म्हणजे इथं फ्लक्स किती तयार होतो plateau ला, divided by PFU per ml at latent period. ओके, सो plateau ला किती फ्लक्स आहे किंवा एकूण फ्लक्स किती असणार आहे? Divided by number of plaques at latent period. Okay, and तो जो number है that will be the burst size. Okay, that can be the concept or formula for calculating burst size. But overall burst size म्हणजे काय? The number of new virus particles produced after infection to single host cell by single phage. That is called as burst size. Example म्हणून बघूया T2 bacteriophage. T2 bacteriophage. आता T2 bacteriophage चा burst size किती आहे? तर it is less than 100. The burst size of T2 bacteriophage is less than 100. याचा मीनिंग काय? तर it produces less than 100 number of new virus particle after infection to single host cell. एका host cell ला किंवा एका E. coli-ला T2 bacteriophage चे इन्फेक्शन झालं, इन्फेक्शन झाल्यानंतर 100 पेक्षा कमी व्हायरस पार्टिकल तो एका होस्ट मध्ये प्रोड्यूस करू शकतो एका वेळी. सो इट इज लेस दॅन 100 फॉर T2 bacteriophage. अनदर एक्झाम्पल, तर हे जे एक्झाम्पल आहे हे बघा, ॲडेनोव्हायरस. ॲडेनोव्हायरस हा एक ॲनिमल व्हायरस आहे, कॉमन कोल्ड कॉज करतो हा ॲडेनोव्हायरस, ह्यूमन इन्फेक्शन कॉज करतो. द बर्स्ट साइज ऑफ ॲडेनोव्हायरस इज 10,000. Means after infection to single cell it produces 10,000 new virus particles. So किती ट्रेमेंडस आहे बघा, एका सेल इन्फेक्शन झाल्यानंतर 10,000 नवीन व्हायरस पार्टिकल एकाच सेल मध्ये प्रोड्यूस करतो. So that is the burst size for adenovirus. 10,000 new virus particles are produced after infection by adenovirus to single host cell, adenoid glands. Adenoid glands चे ज्या सेल्स आहेत तिथे तो इन्फेक्शन कॉज करतो. एका सेलला इन्फेक्शन केल्यानंतर 10,000 नवीन व्हायरस पार्टिकल्स प्रोड्यूस होतात. सो दीज आर सेव्हरल स्टेजेस इन्व्हॉल्व्ड इन द मल्टिप्लिकेशन कर्व ऑफ द बॅक्टेरियोफाजेस. लेटेंट पिरियड मीन्स देर इज नो राइज इन नंबर ऑफ व्हायरस प्लाक्स, कारण इथं व्हायरस पार्टिकल तयार केले जातात पण लायसिस होत नाही. बर्स्ट पिरियड म्हणजे काय? इनिशिएशन टू द एंड ऑफ लायसिस. लायसिस स्टार्ट झाल्यापासून लायसिस एंड होण्यापर्यंतचा जो टाइम असतो तो म्हणजे बर्स्ट पिरियड. प्लॅट्यू मीन्स इट इंडिकेट्स कंप्लीट लायसिस. लायसिस सगळं संपलेलं. ओके, अँड फायनली बर्स्ट साइज आपण आता स्टडी केलेला. सो दिस इज ऑल अबाउट द वन स्टेप मल्टिप्लिकेशन कर्व ऑफ बॅक्टेरियोफाजेस. हा कर्व आपण परफॉर्म करून कुठल्याही बॅक्टेरियोफाजचा त्याच्यामध्ये असणाऱ्या सगळ्या सायकल्स, सगळे स्टेजेस आणि प्रत्येक स्टेजला किती टाइम लागतो हे आपण इझिली स्टडी करू शकतो.
Clear? Thank you.